Good morning, everyone. Honorable Chief Guest, respected principals and faculties, and our dear students. I, Ishita Patare, from Sem 6 Civil Department. I like to we will begin this program with blessings of Almighty by enlightening the land. I would like to request all the dignitaries, principals, sports in charge, and all the authorities of respective department to come forward and enlighten the land.
Sonjibai Patel, for which I will request our principal, Dr. P.B. Taylor, to welcome him with a bouquet of flowers. Thank you very much, sir. Now I request our sports president, Nikhil Solanki, to welcome our principal, sir. Thank you, Nikhil. Now I request our treasurer of sports committee, Mr. Pawan Kumar Yadav, to welcome our sports in charge. Today, our sports event, we have lined up ranging from tracks and field events to individual team sports. Now, I would like to call our sports in charge, Dr. Kiran Bhabur sir, to say some few words to our participants. Thank you. Good morning to all of you. Respected principal sirs, invited chief guest Sri Sonjibai Hatila, all respected faculty members and my dear students. So we are to organize this. Hello. जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना ही स्पोर्ट्स हमारे रूटीन लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप सब लोगों ने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, मिल्खा सिंह, राइट? तो he was one athlete, he was a world champion। ऐसे ही ये श्री सोंजीबाई हटीला जी है, वो सेकंड मिल्खा सिंह है। He is a last years he won gold medal in Asian Games Philippines। हमने इनको क्यों इनवाइट किया है? क्योंकि हमको ऑलवेज एक गुरु चाहिए। जैसे हमको पढ़ाई करने के लिए सर मिलते हैं, उसी तरह हमारे जीवन का जो मतलब डेवलपमेंट होता है, उनमें बहुत सारे मोटिवेटर काम करते हैं, जो इन फ्यूचर आप किसी के लिए रोल मॉडल बन सको, राइट? तो स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली improve your strength, morality, also it will helpful to become a decent, sincere and in disciplined manner। सबसे पहले हमको स्पोर्ट्स यही सिखाता है कि आप डिसिप्लिन में कैसे रहो। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होगा उसकी रूटीन लाइफ आप देखोगे तो वो डिसिप्लिन को फॉलो करता है। दूसरा, वो एकदम ऑनेस्ट होगा, ही इज कंप्लीटली ऑनेस्ट, राइट? तो वही उसको एक उच्च कैरेक्टर बनाता है, राइट? सो yearly we are promoting the sports events through the sports fields। Also the Gujarat University is also conducting the spirit every year, so we can represent the institute at the state level। Those the students who win in the GTU spirits, they can also participate in the national events, national GTU, national sports competition। Many of the students who
was participated in the Gwalior, Hyderabad, as well as in the Rajasthan, especially in the kabaddi. Our team was won in the kabaddi at Rajasthan. So ultimately, now we are start to inaugurate the function. Now I request to the Sorcery Sanjeeva Attila to say a few words to motivate your life. ગુડ મોર્નિંગ. આજના સ્પોર્ટ ડે કાર્યક્રમ નિમિત્તે મને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યો એ બદલ આ સ્પોર્ટ ડેના આયોજકો શ્રીઓ, પ્રોફેસર શ્રીઓ, વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો તેમજ ખેલાડી મિત્રોને મારા હૃદયપૂર્વક નમન. હવે આજે તમારે સ્પોર્ટ ડેના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવાના છો એ વેળાએ તમને બીજું તો હું કશું નહીં કહું, પણ થોડું તમને એ કહેવા માંગીશ કે ખરેખર તમને આ મોકો મળે છે અને જે પ્રોફેસર શ્રીઓ મળ્યા છે અને આ ડેની ઉજવણી કરવા માટે જઈ રહ્યા છે એ ભાગ્યની વાત છે. કેમ કે ઘણી સ્કૂલોમાં આવું રસ કોઈ ધરાવતા જ નથી, એટલે વિદ્યાર્થીઓની ઈચ્છા હોય ભલે, પણ અધિકારી તરફથી કોઈ ગાઈડન્સ નહીં મળતું હોય એટલે તમે ભાગ લઈ નહીં શકો એવું હોય છે. પણ તમારો એ છે કે તમને પ્રોફેસર સીઓ મળ્યા છે, તમારો સ્પોર્ટ ડે ઉજવવા માટે પણ તૈયાર છે, તો તમારે પણ એટલા જ જુસ્સાથી તમારે એમાં ભાગ લેવો એ પણ એક સારી મહત્વની વાત છે. બીજું કે સ્પોર્ટ એક્ટિવિટી એવું છે કે ભણવાનું પણ ખરું અને સાથે સાથે સ્પોર્ટ એક્ટિવિટી કરવી એ પણ ભણવા જેટલો જ અગત્યનો ભાગ છે, જેમ બાબા સાહેબ કહેતા હતા એ પ્રમાણે. કેમ કે સ્પોર્ટનું ભણવાનું પણ એટલું મહત્વ છે, એટલે તમે સ્પોર્ટની થોડી એક્ટિવિટી કરશો ને તો તમારી બોડી હરેક પ્રકારનું કોઈ બી પ્રકારનું કામ કરવા માટે ફીલ કરશે. અને તમે એક તરફનું ખાલી ભણેજ કરશો તો તમને એમાં કંટાળી જશો. તો થોડીક આવી સ્પોર્ટ એક્ટિવિટી પણ હોવી જોઈએ. એનાથી તમે તમારું મગજ પણ સારી રીતે ફીલ થાય અને આગળ થોડું રમી લીધું, થોડું ભણી પણ લીધું એટલે તમને એમ લાગે કે સારું છે. પોતાના હેલ્થ માટે પણ દરરોજ એક અડધા કલાકનું વ્યાયામ કરવો એ પણ એક મહત્વનું છે. આજના સમયમાં આજનો એવો સમય કોઈ વર્કઆઉટ થતું નથી. ઘરે જાઓ તો બેસી રહો ને ઊંઘી જાઓ ને ત્યાંથી આવીને ઓફિસમાં કે ભણવાનું હોય ત્યાં પણ બેસવાનું હોય છે, બીજી કોઈ એક્ટિવિટી થતી નથી, એનાથી શરીર બોર થઈ જતું હોય છે. એટલે દરરોજ સવારના સમયે કે તમને મોકો મળે એ સમયે અડધો કલાક માટે વ્યાયામ કરી લો કે આપના હેલ્થ માટે સારામાં સારું છે. એનાથી તમારી બધી એક્ટિવિટી પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે. બીજું કે હું અત્યારે મારો પરિચય આપું તો હું અહીં પોલીસ ખાતાની અંદર આસિસ્ટન્ટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે બજાવું છું. છેલ્લા 1997 ભરતી થયો હતો અને ત્યાર પછી આટલા વર્ષથી 28 વર્ષ જેવો સમયગાળો થયો. હવે મારે લગભગ 4 વર્ષ જેવો સમય બાકી છે. તે છતાં હું નોકરી પણ કરું છું અને સ્પોર્ટની એક્ટિવિટી પણ કરું છું. એ મને સાથે સાથે ફીલ થઈ ગયું છે કે થોડો અડધો કલાક માટે આપણી બોડી માટે થોડો અડધા કલાક માટે ભાગ લઈએ તો સારું એવું આપણે હરી શકીએ, ફરી શકીએ, થોડું બીજું કામ કરી શકીએ એવું છે. અમારા પોલીસ ખાતાની અંદર ચરસ પરેડ પણ આવતી હોય અને ઘણી બધી નોર્મલ હોય, પણ થોડી ઘણી એક્ટિવિટી કરતા હોય સવારના સમયમાં. તો હું પહેલા લગભગ કોલેજ સમય દરમિયાન સ્પોર્ટની એક્ટિવિટી કરતો હતો. એ સાહેબ મને થોડું એમ લાગે કે કોઈ પ્રકારનું કંઈક એક્ટિવિટી કરી તો સારું એમ. એ હિસાબથી હું સ્પોર્ટ માટેનું વ્યાયામની એક્ટિવિટી કરું છું સવારના સમયમાં. અને એ સમય દરમિયાન અમારા પોલીસ ખાતાની અંદર પણ તમારે જેમ સ્કૂલની અંદર ગેમો એમ અમારા પોલીસ ખાતાની અંદર પણ ગેમો આવતી હોય છે અલગ અલગ પ્રમાણે. એટલે પછી એ ગેમમાં પણ જવાનો ખબર પડી કે આ ગેમો થાય છે એટલે એ ગેમમાં જવા માટે થોડી પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. એટલે એ હિસાબે હું આ પ્રેક્ટિસ કરવાનું ફરી પાછું મેં વધારી દીધી થોડું. કેમ કે ગેમમાં કોઈ પાર્ટિસિપેટ કરવા જઈએ ને આપણે તૈયારી વગર જઈએ તો મેળ ખાય નહીં. એટલા માટે
કઈ બી જગ્યાએ જાઓ તમે ગમે તે કોમ્પિટિશન કરવા માટે જતા હોય કે કોઈ પરીક્ષા આપવા માટે જતા હોય, એની પૂર્વ તૈયારી તો કરવી જ પડે એમ. અને પૂર્વ તૈયારી કર્યા વગર જાય તો પછી પરિણામ આવતું જ નહીં હોય, એને પછી કોઈ મતલબ નહીં જવાનો કે પરીક્ષા આપવાનો કે કોઈ એવું હોય. એટલે જે બી કાર્ય કરતા હોય એ કાર્ય કરતા પહેલા એની પૂર્વ તૈયારી કરવી જ પડે. એવી રીતે આમ પણ આ પોલીસ ખાતાની અંદર થોડીક ગેમ રમવા જતો હતો એટલે થોડીક પૂર્વ તૈયારી કરવી પડે. એટલે એ છે પછી સ્ટેટ લેવલે થોડું ગયો એટલે નંબર આવી ગયો એટલે પછી એમ થોડું થઈ ગયું હવે થોડી વધારે તૈયારી કરવી પડે. નેશનલ લેવલ જવાનું છે એટલે નેશનલ લેવલ માટે થોડી તૈયારી કરવી પડે. નેશનલ નો કોઈ ખ્યાલ જે તે સમયે તો ખ્યાલ નતો કે નેશનલ લેવલે કેવું હોય છે એમ. એના પછી નેશનલની ગેમમાં જો પણ તે આપણે આ તૈયારી કામ લાગે એમ છે નહીં. તે તો અધર સ્ટેટના ઘણા બધા રાજ્યો આવતા હોય, ગુજરાત રાજ્ય કહેવાય, ત્યાં તો બધા આપણા ઘણા બધા રાજ્યો આવે, બધા રાજ્યોના ખેલાડીઓ આવતા હોય, સારી એવી તૈયારી કરીને આવતા હોય. આપણે એની સામે કશું કરી નહીં જતા હોય તો ત્યાં ખાલી જવાબ પૂરતા જ હોય એવું પણ મને તૈયારી નહીં કરીએ તો. એટલે તૈયારી તો કરવી પડે. પછી હું લગભગ 2012 ની અંદર ગયો હતો કોઈમ્બતુર. તૈયારી તો મેં મારા દિલથી પૂરી કરી હતી, પણ એટલી તૈયારી નહોતી કરી કે કોમ્પિટિશનમાં મેં અવ્વલ રહ્યો. કેમ કે મને ખબર પણ નહોતી કે કેટલી તૈયારી કોમ્પિટિશન માટે કેટલી તૈયારી કરવી પડે એ ખબર નહોતી. જ્યારે મેં પહેલી વખત નેશનલની ગેમમાં પાર્ટિસિપેટ કરી ત્યારે મને ખબર પડી કે ખરેખર તૈયારી તો માંગે છે એમ. અને નંબર પણ નહીં આવ્યો. પહેલા વખત પાર્ટિસિપેટ કરે નંબર તો નહીં જ આવે, કેમ કે અધર સ્ટેટના સારા ખેલાડીઓને ગાઈડન્સ આપણે વગર ગાઈડન્સ નથી જતા હોય. આપણે ખબર જ નહીં હોય કે શું કરવું શું નહીં કરવું ખબર નહીં હોય. બાકી અધર સ્ટેટના ખેલાડીઓ બધા સ્પોર્ટની નીચે તાલીમ લેતા હોય, એને પૂરેપૂરો ખ્યાલ હોય, એટલે એ લોકો આપણને આવા નહીં દે. પછી અમારે પણ નેશનલ લેવલની ગેમ રમવા માટે અમારે પણ કોચની જરૂરિયાત પડી. તો અમે પણ કોચના અંડરમાં કામ કર્યું હતું. લગભગ ત્યારે મારી ઉંમર લગભગ 42-43 વર્ષની ઉંમર હતી મારી. ત્યારે મેં કોચિંગ લેવાનું શરૂ કર્યું. તમારો સમય અત્યારે છે તમારો બેનિફિટ સમય છે. ત્યારે મારો સમય તો નીકળી ગયો હતો, બિલકુલ નીકળી ગયો હતો. તે છતાં મારી ઈચ્છા એ પૂરી નહોતી થાય કે આવી ગેમમાં આવે એટલે રમવાનો વિચાર હતો. નેશનલ લેવલ રમી લઈએ, થોડું કંઈક થતું તો કરીએ એમ એવી ઈચ્છા હતી. ઈચ્છા પૂરી નહોતી થાય અને કોચ મળી ગયો મને 2013-14 ની અંદર. ત્યારે મેં કોચિંગ લીધું અને કોચના અંડરમાં કોચિંગ લીધા પછી સારો એવો સુધારો થયો. અને પરિશ્રમ તો કરવો જ પડે આપણે. કોચ કે એટલે કામ થાય એવું પણ નહીં. કોચનું તો ખાલી ગાઈડન્સ જ હોય, મહેનત આપણી હોય, એટલે મહેનત કરવી જ પડે. એટલે પછી ધીમે 42 પછી 44માં વર્ષે એમ તેમ થોડો ફરક પડ્યો કારકિર્દી અંદર. એટલે નેશનલ લેવલે નંબર તો નહીં આવ્યો પહેલા વર્ષે. બીજા વર્ષે માંડ 3rd નંબર પડ્યો, માંડ. એટલે એટલી મહેનત કરી કે 3rd નંબર સુધી આપણે સેમ 1-2-3 નેશનલ લેવલ 1-2-3 મારા ઘણું સારું કહેવાય. ઘણા ખેલાડીઓ નંબર જ નહીં મળતો, પણ 1-2-3 ની અંદર આવે તો આપણો થોડો પરિશ્રમ સફળ થયો એવું આપણે વિચારી શકીએ. પછી રિટર્ન આવ્યા પછી મારા કોચને એમ કીધું કે સાહેબ મહેનત તો મેં ઘણી બધી કરી પણ નંબર નહીં પડ્યો. આટલો 3જો નંબર આવ્યો. પહેલો નંબર કેમ નહીં પડ્યો? પહેલો નંબર લેવાની ઈચ્છા હતી પણ મેળ નહીં ખાધો. એટલે પછી હજી થોડી પ્રેક્ટિસ વધારી પડે, ફરી પ્રેક્ટિસ વધારી તો બીજા વર્ષે ગયા તો તેવું પણ એવું થયું. માંડ 3rd નંબર આવ્યા 2 ઇવેન્ટની અંદર. સેકન્ડ તો ફર્સ્ટ તો વાત જ નહીં એમ. એ ફરી એક વર્ષ જેવા 2-3 વર્ષ થયા. ત્રીજા વર્ષે ગયો તો 2nd નંબર સુધી આવ્યો. પછી 4થા વર્ષે ગયો પછી હવે મારે શું કરવું બધો ખ્યાલ આવી ગયો. તો મને કેવી રીતના ગેમ રમવાની, શું કરવાનું હતું, પરીક્ષા કરવાની બધો ખ્યાલ આવી ગયો. તો તે વખતે કોચનું કોચિંગ લેતો હતો એટલે ખબર પડી ગઈ કે નેશનલ લેવલે કઈ રીતે નંબર પડે. એમાં નંબર પાડવો હોય નેશનલ લેવલે એટલે મરણીય પ્રયાસ કરવો પડે. કેવો મરણીય? તમે જે મંડ્યા હોય ને કે કઈ બી કાર્ય કરવા માટે હરેક કામ કરીને તમે કોઈ નોકરી મેળવવા માટે કરો, કોઈ ભણવા માટે કરો, કોઈ બી એના માટે થોડું સ્થિત દઈને કામ કરવું પડે. જે કરતા હોય એને થોડું અવલ મહેનત કરવી પડે તેવો નંબર પડે એમ. એટલે નંબર મહેનત કરો તો તમારો અવશ્ય ગમે તેમાં તમે કારકિર્દી કરી શકો એમ છો. એટલે મારે એટલું કહેવાનું છે કે તમે કઈ બી કારકિર્દી કરવા માટે થોડો પરિશ્રમ કરો. એકબીજાની વાતો સાંભળે ઘણા એમ કહે છે કે આમાં તો આપણો મેળ નહીં થાય, આમાં તો આપણો મેળ નહીં થાય, એમ કરીને છોડી દેતા હોય. હરેક કામ છોડી દેતા હોય. કોઈ બી કારકિર્દીમાં જતા હોય એ કારકિર્દીમાં એના અડધા સુધી ગયા હોય કે એના નજીક ગયા હોય અને છોડી દેતા હોય છે. એ છોડવાની કોશિશ નહીં કરી. જે ટાર્ગેટ કે ગોલ તમે કરી લીધો હોય પહેલેથી કે મારે આ કરવું જ છે એટલે કરવાનું જ
એનો એક સમય એવો આવશે કે તમારાથી છૂટે જ નહીં, એક તમારાથી થઈને જ રહેશે એમ. એટલે એટલા સુધી તમારે મહેનત કરવી પડે, તમે પણ આગળ વધી શકશો. એટલે મારે તમને એટલું જ કહેવું છે કે એના પછી તો હું નેશનલ ગેમમાં ફર્સ્ટ નંબર પડ્યા અને ઇન્ટરનેશનલ પડ્યા. ઇન્ટરનેશનલ ફર્સ્ટ નંબર પડ્યા. મારી જે ઈચ્છા હતી કે ઇન્ટરનેશનલ કેમ ફર્સ્ટ નહીં પડે, એ ઈચ્છા હતી એ પણ મેં પૂરી કરી લીધી. ઇન્ટરનેશનલ ગેમ હતી ત્યારે અમારા અધિકારીઓ પણ ધરાવતા હતા એક કે સેકન્ડ થર્ડ થી નહીં મેળા થાય એમ, કે ફર્સ્ટ તો પાડવો જ પડે એમ. એટલે એનું ટાર્ગેટ લઈને જ ગયો હતો. લગભગ આપણી મુલાકાત થઈ હશે કદાચ. આગળ મેં પ્રોગ્રામમાં આવ્યો હતો ત્યારે મારે જવાનું હતું, લાગે એના થોડા સમય પછી જવાનું હતું. ત્યારે હું આવ્યો હતો અને અમારા અધિકારીઓ તરફથી પણ એક રિક્વેસ્ટ હતી કે નંબર તો પાડવો જ પડે. એટલે એ બધાના ઈચ્છાને ધ્યાનમાં રાખીને મેં પણ પ્રેક્ટિસ મારે પણ એટલી કરવી જ પડે. કેમ કે બધા કહેતા હોય ને આપણે પ્રેક્ટિસ નહીં કરીએ કે તો પરીક્ષા નહીં કરીએ તો મેળ નહીં ખાય. એટલે પ્રેક્ટિસ કરીને જ ગયો હતો. પછી તો બરાબરની પ્રેક્ટિસ થઈ હતી. ત્યાં સુધી બરાબરની છે કે આપણે કહી નહીં શકીએ. ત્યાં હરેક વખતે અલગ અલગ ખેલાડીઓ હતા, બધા પરીક્ષણમાં બધા હરેક પરીક્ષણમાં હતા. આપણે કહી નહીં શકીએ કે આપણે શું થવાનું છે. તેમ છતાં પણ આપણે આપણો પૂરો જોશ જુસ્સો લગાવવો જ પડે. અને જુસ્સો ત્યાં સુધી લગાવવો પડે કે ના એમ તક સુધી લગાવવો પડે. પરિણામ ત્યારે તમે રમત વચ્ચેથી પરિણામ મળતું નથી. તમે જ્યાં સુધી ફિનિશ કાર્ય નહીં થાય ત્યાં સુધી પરિણામ મળતું નથી. એટલે કાર્ય હંમેશા ફિનિશ કરવાની કોશિશ કરવી પડે. છેલ્લે એમ સમય ઉપર પણ મરી મચવું પડે તો તમને સફળતા મળે નહીં. હરેક કામ એવું છે કે તમે થોડું કર્યા પછી એમ લાગે કે નથી મેળ પડતો છોડી દઈએ. છોડવાની હંમેશા કોશિશ નહીં કરવી. આગળનું કામ હંમેશા પૂર્ણ કરીને જ રહેવાનો. જેટલું બી થાય એટલું, જેટલી બી આપણી પાસે હિંમત થાય હિંમત પૂરેપૂરી લગાવવાની કોશિશ કરવાની અને કરી શકવાનું તો અવશ્ય થઈ જશે. એટલે જ્યારે મારે પણ થઈ જાય તમારે પણ થશે. તમે પણ આગળ વધો ભણવામાં યા કોઈ પરીક્ષા આપવામાં, કોઈ સ્પોર્ટ એક્ટિવિટીમાં, હરેકમાં પરિશ્રમ કરો. એનાથી નાસીપાસ નહીં થવાનું. એટલે પરિશ્રમ કરો. તમારે અત્યારે મોકો છે આટલો. મેં તો ઘણા સમય પછી વિચાર કર્યો. તમે તો તમારા સારો સમય છે. તમારા આ સમયમાં તમને કોઈ આપત્તિ નહીં આવશે. મારે તો એવી આપત્તિ આવી કે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમો હતા. એ પ્રોબ્લેમમાંથી પણ મેં સમય કાઢીને આ બાબતમાં રસ લીધો હતો. અત્યારે તમારો સારું છોડે છે, એક્ટિવિટી સારું છે. તમે કઈ બી કરી શકશો, આગળ વધો. અને આગલા વર્ષોમાં કે એના પછીના વર્ષોમાં પણ તમે કરશો તો તમારા પાછળ જે બીજા ખેલાડીઓ છે એ પણ તમને જોઈને મોટિવેટ થશે અને એ પણ કરશે. એના પછી લગભગ 2036 ની અંદર આપણા ગુજરાત રાજ્યની અંદર ઓલિમ્પિક પણ જવા જઈ રહી છે. એ ઓલિમ્પિકની ગેમમાં તમે વિદેશ તો નહીં જઈ શકો પણ આપણા રાજ્યમાં તો જઈ શકો કેમ. એટલે એ આપણા રાજ્યમાં ભાગ લઈ શકો. બહાર જાવ તો કદાચ ખર્ચ વધી જાય કે કઈ નહીં થાય. એના માટે આપણે કદાચ નહીં પહોંચી વળતા હોય તો આપણા રાજ્ય છે એનામાં ઓલિમ્પિક આવશે 2036 ની અત્યારથી અત્યારે સમય સારો છે. અત્યારથી કોશિશ કરશો તો આવતા 10 વર્ષની અંદર તમે કઈ નહીં કરી શકશો. અને આપણી સરકાર, આપણા સરકારના પણ ઘણા એવા માનવો કહે છે કે તે વખતે 2036 ની અંદર ઘણા બધા મેડલો આવવા જોઈએ આપણા ગુજરાતના. બીજાના આવે તો એ અલગ વાત છે પણ આપણા ગુજરાતના આવવા જોઈએ એ લોકો પણ આશા રાખે છે. એ બેઠેલા છે એમાં આપણો પણ એક હિસ્સો છે. એમાંથી આપણે પણ હોઈ શકીએ એમાં આપણે વિચારવાનું. આપણે પણ હોઈ શકીએ. એ બીજા હોય કે નહીં હોય એનો કોઈ વિચાર કરવાનો નહીં પણ આપણે પણ હોઈ શકશું આ ઓલિમ્પિકમાં. એવી કોશિશ કરીને તમે આગળ વધશો, તમે કંઈ બી કરી શકશો. એટલે મારું એટલું જ કહેવું છે કે તમે હરેક કાર્ય કરો, દિલથી કરો, એન્ડ સુધી કરો અને ગોળ રાખીને કરો કે એ કામ મારે પાર પાડવું છે તો તમે અવશ્ય કરી શકશો. એટલું જ મારે કહેવું છે. બીજું કંઈ કહેવા માંગતો નથી.